السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کے حالات دن بدن آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے دیگر مخالفین بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات کنٹرول میں آ جائیں اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو پاکستانی عوام سے دور کر دیا جائے، لیکن ناظرین کرام جو زمینی حقائق ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں۔ کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیونکہ عمران خان کے بارے میں اب تک جتنے بھی اندازے لگائے گئے وہ بالکل غلط ثابت ہوئے۔ بہت زیادہ پروپوگنڈا بھی کیا گیا، میڈیا ٹرائل کی بھی کوشش کی گئی، لیکن عمران خان کے پیچھے عوام نے پچھلے 16 ماہ میں ہر اندازہ عمران خان کے بارے میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے مخالفین نے لگایا وہ سارے کے سارے غلط ثابت ہوتے گئے، کیونکہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ان کو ہٹایا اس لیے گیا، ان کا تختہ اس لیے الٹا گیا کہ عمران خان کی مقبولیت ختم ہو چکی ہے اور پاکستان کے عوام 2-4 ہفتوں میں انہیں بھول جائیں گے۔ عمران خان کی مقبولیت ختم ہو جائے گی جیسے ہی وہ اقتدار سے ہٹیں گے، اور یہ رومانس ختم ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان کے حالات و واقعات بڑے خراب ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور یہ جو مافیاز کا ایک ٹولہ ہے اس کو پاکستان کی عوام قبول کر لیں گے۔ اور کنگ میکرز کیونکہ ہم ہیں، یہ باجوہ صاحب کہا کرتے تھے کہ کنگ میکرز ہم ہیں، ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو آنا ہے، کس کو لانا ہے، کس کو بٹھانا ہے، کس کو اٹھا کے باہر پھینک دینا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں سیاستدان ہوں سب سے بڑا، جب سے میں فوج میں آیا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ میرا 40 سالہ تجربہ ہے سیاست کا، اور وہ یہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے، حالانکہ وہ آرمی چیف اور فوج میں ایک آفیسر کے طور پر آئے، ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر آئے، اور اس کے بعد وہ آرمی چیف بنے۔ اپنی 40 سالہ فوج میں سروس کو وہ کہتے ہیں کہ میرا سیاست میں سب سے زیادہ تجربہ ہے، یعنی کہ میں پہلے دن سے سیاست کر رہا ہوں۔ اب انہوں نے اپنے 40 سالہ تجربے کی روشنی میں جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جنرل ایوب نے یہ غلطیاں کی، یحییٰ خان نے یہ غلطی کی، ضیاء الحق نے یہ غلطی کی، مشرف نے یہ غلطی کی، اور وہ ساری غلطیاں میں نہیں دہراؤں گا، لہٰذا میں عقل کل ہوں، میں زیادہ عقل مند ہوں، اور میں اپنی اسٹریٹجی کے ساتھ ان سب کو اڑا کر رکھ دوں گا۔ یہ ان کا ایک گمان تھا جو کہ غلط ثابت ہوا۔ وہ خود تو ڈوبے ہی ڈوبے، پاکستان کو بھی لے ڈوبے، پاکستان کی معیشت، سیاست، عدالت اور صحافت کو بھی لے ڈوبے۔ انہوں نے تحریک عدم اعتماد بڑی رازدارانہ انداز میں لائی۔ میں شہزاد اکبر کو سن رہا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ حفیظ شیخ جب سینیٹرشپ گیلانی صاحب کے ورسز لڑ رہے تھے، حفیظ شیخ اس وقت وزیر خزانہ تھے، سبھی کو پتا تھا کہ جڑیں کاٹی جا رہی ہیں، اور اس میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض پیش تھے، اور نظر آ رہا تھا کہ زمین سرک رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے نیچے سے، لیکن عمران خان نہیں مانتے تھے۔ وہ بہت زیادہ پر اعتماد تھے کہ نہیں، میں جب ان کے ساتھ سنسیئر ہوں تو یہ بھی میرے ساتھ سنسیئر ہوں گے۔ لیکن حفیظ شیخ وہ الیکشن ہار گئے، اور انٹیلیجنس بیورو کی بھی یہ رپورٹ تھی کہ حفیظ شیخ ہار جائے گا، گیلانی جیت جائے گا، کیونکہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی۔ حفیظ شیخ نے جو ووٹ لیے وہ سمپل میجورٹی سے کم تھے، یعنی یوسف رضا گیلانی کے ووٹ زیادہ تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ قومی اسمبلی میں عمران خان جو لیڈر آف دا ہاؤس تھے وہ میجورٹی کھو چکے ہیں۔ لیکن عمران خان نے اس وقت بہت تیزی سے ایک شارپ ڈیسیژن لیا، اور انہوں نے فوراً ہی جو ہے وہ ریکال کی، اور انہوں نے کہا کہ میں اعتماد کا ووٹ لوں گا، کیونکہ وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض دونوں کو جج کرنا چاہ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے ادھر سے بھی فارغ کرواتے ہیں یا نہیں۔ لیکن وہ اتنا سڈن عمران خان کا ڈیسیژن تھا کہ اس وقت بندے پورے کیے گئے، اور وہ جنہوں نے جیلانی صاحب یوسف رضا جیلانی کو ووٹ دیے وہ بھی واپس آئے، اور ان کو اعتماد کا ووٹ مل گیا، اور اس طریقے سے 6 ماہ تک پھر عمران خان کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد پھر 6 ماہ بعد عدم اعتماد آئی، اور جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر مقدمات شروع ہو گئے۔ 25 مئی کو جو کچھ کیا گیا، شروع میں کہا گیا کہ یہ تو برگر فیملی ہے، انہوں نے کہا یہ تو ممی ڈیڈی گروپ ہے، لیکن 25 مئی کے بعد پی ٹی آئی مزید تگڑی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر زمان پارک آپریشن ہوا، طاقتوروں کو پتہ چلا کہ یہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ پھر جب ان کو گرفتار کیا گیا، 9 مئی کا واقعہ ہوا، پھر جو رد عمل آیا اس میں باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے تشدد کا عنصر ڈالا گیا، اور تشدد کرنے والے وہی عناصر تھے جو اس وقت برسر اقتدار تھے۔ ابھی کل مریم اورنگزیب نے کہا کہ اگر صدر نے الیکشن کی تاریخ دی تو ایک اور 9 مئی ہوگا،
तो उन्होंने धमकी देकर ये सब बता दिया। फिर कहा गया कि इमरान खान जेल नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, इसलिए उनको बार बार गिरफ्तार करने की धमकियां भी दी गई, लेकिन वो हर बार बच जाते थे। फिर कहा गया कि उनको अगर जेल में डाल दिया जाए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे निकाल पाएंगे। फिर एक और प्रोपोगेंडा नाज़रीन इकराम बहुत ज़्यादा किया गया, मीडिया ट्रायल किया गया और कहा गया कि इमरान खान नशा करते हैं, और नशे में कभी कोकेन आ जाती थी, कभी हशीश आ जाती थी। जब उनको गिरफ्तार किया गया 9 मई को, तो उनके सैंपल लिए गए ब्लड और यूरिन के, पोली क्लिनिक में ये टेस्ट हुए और ये सब टेस्ट नेगेटिव आए। लेकिन पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स ने आकर उनको उनकी असल औकात याद दिलाई। फिर राना सनाउल्लाह और दीगर ये कहते थे कि जब हम इनको जेल में डालेंगे तो इमरान खान 48 घंटे के अंदर अंदर जवाब दे देंगे, क्योंकि इनका जिस्म टूटेगा, इनको नशा चाहिए होगा और नशा हमने देना नहीं है। हुआ ये कि अब इनको गिरफ्तार किया गया, अटक जेल में रखा हुआ है इमरान खान को। अटक जेल में उनको महीने से ज़्यादा हो गया है। 5 अगस्त को वो गिरफ्तार हुए। उन्होंने हर तरह की सख्ती करके देख ली। आज भी वही सेल है, वही काल कोठड़ी है, वही खुला बाथरूम, वही मक्खियाँ हैं, लेकिन इमरान खान ने अपने आप को एडजस्ट किया है। कैमरे भी लगाए गए, राइट लेफ्ट अपने नामालूम कैदी भी वहाँ पर रखे गए ताकि 24 घंटे उनको ऑब्जर्व किया जाए। तो एक एक सेकंड नोट किया गया कि देखते हैं इनका जिस्म टूटेगा, और फिर वही वीडियो हम वायरल करेंगे कि देखें जिसको आप लीडर कहते हो उसका ये हाल है कि जेल में उसे नशा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये हालत है। बहरहाल कुछ बरामद नहीं हुआ। अब फिर इन्होंने ब्लड और यूरिन के मज़ीद टेस्ट लिए और उसमें भी रिपोर्ट नेगेटिव आई। उल्टा ये हैरत ज़दा है कि ये कैसा इंसान है जो सारा दिन या तो बुक्स पढ़ता है, कुरान मजीद पढ़ता है या एक्सरसाइज करता है। नजम सेठी ने तो बहुत पहले एक बयान दिया था कि वो शराब वगैरह को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाते, वाक़या सुनाया था। तो ये गेम भी ख़त्म हो गई। फिर ये था कि जेल नहीं बर्दाश्त करेंगे। जेल में 1 महीना 5 दिन हो चुके हैं। अब जो कहते हैं मुझे एक्सरसाइज का सामान दे दें ताकि मैं एक्सरसाइज करूं और ख़ुद को फिट रखूं। बाकी कई वकला वहां पर जा चुके हैं उनसे मिलने। वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, इमरान खान का सिर्फ एक ही पैगाम होता है कि पाकिस्तान के अवाम को बाहर जाकर बताएं कि मैं कुर्बानियाँ दे रहा हूँ, वो भी कुर्बानी के लिए तैयार रहें। नाज़रीन इकराम, अनवर मकसूद बड़ा एक खूबसूरत नाम है पाकिस्तान की मीडिया का। उन्होंने कहा था कि इमरान खान को कैद कर लिया तो ये नेल्सन मंडेला बनेंगे, अगर ये बैरून मुल्क चले जाएंगे तो खुमैनी बन जाएंगे। खुमैनी ने भी जिला वतन रह के भरपूर जिदोजहद की थी और फिर खुमैनी ने ईरान वापस आकर रज़ा शाह पहलवी का तख्ता उल्टा था और लाखों अवाम सड़कों पर थे और ईरान में इनकलाब आ गया जो इमाम खुमैनी इनकलाब के नाम से मशहूर है। इसी तरह नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल में रखा गया, लेकिन वो उसके बाद बाहर आए तो इक़्तिदार उनका मुंतज़िर था। तो इमरान खान से मुताल्लिक भी जितने अंदाज़े इन्होंने लगाए वो सारे के सारे गलत साबित हो चुके हैं। उनकी वीडियोस देख ली गई हैं, ऑडियोज़ देख ली गई, सब कुछ देख लिया गया। जेल में भी हर वक्त एक एक सेकंड उनको माइन्यूटली चेक किया जा रहा है तो वो नहीं टूटे। उनके बच्चों से भी फ़ोन पे बात नहीं करवाई जा रही, बावजूद इसके कि अदालत ने हुक्म दिया, जेल की दाल रोटी दी जा रही है। तो वो किसी भी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हैं और हकीकी आज़ादी का जो उनका कॉन्सेप्ट है उससे वो किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। इमरान खान के अल्फाज हैं कि ये मुझे बेशक 1000 साल जेल में रखें, मैं जेल में मर तो सकता हूं लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। लिहाजा इमरान खान के बारे में जितने भी अंदाजे थे वो सारे के सारे गलत साबित हुए और जितना भी प्रोपोगेंडा था वो भी झूठ साबित हुआ। और ये ताकतवरों को एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, क्योंकि हर लम्हा जो इमरान खान जेल में काट रहे हैं वो उनके लिए अवामी नफ़रत में इजाफा कर रहा है, क्योंकि इमरान खान एक अवामी लीडर हैं। इमरान खान इस वक्त अपनी मकबूलियत की मेराज पर हैं, जबकि ताकतवरों ने पिछले 16 माह में जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया उसकी पादाश में जिस तरह के फ़ैसले लिए, जिस तरह से अवाम के ऊपर जुल्म किया, उसके नतीजे में अवाम में नफ़रत बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में मज़ीद क्या होता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।